नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम दर्शक बंधु आम आलोचना करवा 2024 मसीहा एप्रिल मासरे कन्या राशि फलाफल किपरि रहिबो। आसंतु ग्रह मानकर स्थिति कौन रही कन्या राशि से विषय सर्वप्रथमे जाणी नवा। कन्या राशि अनेक परिवर्तन रही राशि चक्र रे अधिकांश ग्रहंकर परिवर्तन ए मासरे रही। आपणकर राशि अधिपति बुध मास आरंभ अष्टम स्थान रे चलन करेंगे एवं सेठारे से बकरी होई 9 तारिख दिन आपणकर सप्तम स्थान को चलन करेंगे। शुक्र मास आरंभ आपणकर सप्तम स्थान रे चलन करेंगे। राहु युक्त होई एवं 24 तारिख ठारू से अष्टम स्थान रे रवि बृहस्पति सहित जोग होई चलन आरंभ करेंगे। मंगल मास आरंभ आपणकर षष्ठ स्थान रे चलन करेंगे। 23 तारिख ठारू राहु सहित जोग होई से सप्तम स्थान रे चलन आरंभ करेंगे। राहु मास सारा सप्तम रे केतु मास सारा आपण राशि रे चलन करेंगे। शनि मास सारा षष्ठ स्थान रे चलन करेंगे। बृहस्पति मास सारा आपणकर अष्टम स्थान रे चलन करेंगे। रवि मास आरंभ सप्तम स्थान रे चलन करेंगे एवं मासर द्वितीयार्ध 13 तारिख ठारू से अष्टम स्थान रे चलन करेंगे। दर्शक बंधु ए मासरे प्रायतः अधिकांश ग्रह आपण राशि अशुभ रोचे। केवल शनि शुभ रोथिबारु जिते समस्या आसिले किसी सर्ट आउट शनि करिपारंती, किंतु धैर्य धरी प्रत्येक कार्य करने आवश्यक। आपणकर राशि को राहु मंगल इत्यादि ग्रहंकर प्रभाव रहिबो। अष्टम बृहस्पति प्रभाव रहुतिबारु जेउ सब कार्य करूचंती से सब कार्य गुड़िक ठीक समय सारीदवा आवश्यक। जिद्दी स्वभाव आपण समय समय होई पारंती। मन आपणकर बेले बेले विचलित होई पारे। तेणु ओभर कॉन्फिडेंस ठारू दूरे रही आपण भल भाव कार्य गुड़िक करने आवश्यक। स्वास्थ्यर स्थिति जो देखा ये सब ग्रहंकर जोग संबंध शारीरिक पीड़ा अधिकांश समय बढ़ाई पारे। मानसिक अस्थिरता बढ़ाइबार संभावना रही। जेहेतु अष्टम आम देखा बृहस्पति सहित रविंकर जोग राहु मंगलकर जोग सप्तम एमती जोग संबंध फल जो मानकर हृदरोग रही, जो मानकर रक्त संबंधित रोग रही, जो मानकर लिभर संबंधित रोग रही, पेट संबंधित रोग रही, से माने ए मासरे अधिक शरीर जत्न नवा आवश्यक। गर्भवती महिला मानक पई समय सेते अनुकूल रहिबो नाही। नूतन गर्भधारण करिया पई समय शुभप्रद नुहे। संतान सुख आपण को मिशामिशी प्राप्ति होबार जोग रही। संतान मानकर शरीर जत्न नियंतु। मांकर स्वास्थ्य सामान्य रहिबो। मासर द्वितीयार्धरे अधिकांश समय से शारीरिक असुस्थता प्राप्ति करि पारंती। पितांकर स्वास्थ्य देखिबा ए मासरे पितांकर स्वास्थ्य मासर प्रथमार्धरे अधिक खराब होबार संभावना रही। द्वितीयार्धरे पितांकर स्वास्थ्य किसी उत्तरोत्तर उन्नति होबार संभावना रही। जेहेतु आपणकर राशि अधिपति ए मासरे किछिटा अशुभ रहुचंती, तेणु आपण श्री गणेशकर उपासना प्रत्येक दिन करंतु एवं श्री विष्णुकर उपासना करंतु। 108 गोटी तुलसी प्रत्येक बुधवार दिन ए मासरे अर्पण करंतु। अशुभ दूरीकरण हब। आसंतु जानिबा आर्थिक क्षेत्र, कर्ममय जीवन, व्यवसाय वाणिज्य, चाकरी क्षेत्र किपरि रहिबा। आर्थिक क्षेत्र देखिबा शुक्र आपणकर धन भावर ग्रह अष्टम एवं सप्तम स्थान रे मास सारा चलन करिवे। मासर प्रथमार्धरे किछि सामान्य आर्थिक क्षेत्र रे उन्नति आसीबार संभावना रही। व्यवसाय वाणिज्य किछि धन भल आसीबार संभावना रही। ए मासरे आपण शेयर मार्केटिंग क्षेत्र जदि निवेश करुचंती मासर द्वितीयार्धरे आपण जगी रखी कार्य करिबा आवश्यक। द्वितीयार्धरे किछि लसेस रो संभावना रही। परिश्रम अधिकांश समय अधिक करिवे, से तुलन रे लाभ आपण को सब समय ए मासरे मिली न पारे। मानसिक चापर रही अधिकांश कार्य गुड़िक ए मासरे करि पारंती, किंतु एई समय प्रायतः जदि नूतन चाकरी पई आपण चेष्टारत रहिचंती, प्रायतः जदि देखिबा विशेष करी मासर प्रथम 15 दिन मध्य नूतन चाकरी बाकरी क्षेत्र किसी शुभफल प्राप्ति हम। कोर्ट केस विवाद इत्यादि क्षेत्र आपको विजय लाभ होबार संभावना रही। किंतु द्वितीयार्धरे अधिकांश ग्रह सप्तम अष्टम रहुतिबारु विवाद मासर द्वितीयार्धरे का सहित उपजी पारे। तेणु सतर्क रहिबे। जदि आपणकर पूर्वर केस बास लागि रही ताले मासर प्रथमार्धटी आपण पई शुभप्रद रहिबो। दर्शक बंधु, सरकारी चाकरी क्षेत्र में परिश्रम संघर्ष अधिक लगी रही संभावना रही। सरकारी चाकरी क्षेत्र में अधिक स्ट्रगल आपण ए मासरे करि पारंती। मासर द्वितीयार्धरे आपण सेतिरे ट्रांसफर इत्यादि हो जाई पारंती किंबा दूर स्थान को यात्रा मध्य करिवार संभावना बढ़ी पारे 14 तारिख परठारु।
এই সময় প্রায়তঃ যে রাজনীতি ক্ষেত্রে রয়েছেন সেমানে মানসিক চাপরে রহি বিভিন্ন কার্যগুড়িক করিবে। জনতা মানଙ୍କର সহযোগ ସବୁ ସମୟରେ ମିଳି ନପାରେ, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଜନତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ମାସରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ କୌଣସି କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ହଠାତ୍ ଅଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ମିଳୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ସପ୍ତମରେ ରହିବ, ରବି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ରହିବେ, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ରହିବେ, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ କିଛି ଦିନ ରହୁଥିବାରୁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିବ। ଅପଡାଉନ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ এই ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ କର୍ମାଧିପତି ବୁଧ ସପ୍ତମରେ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଗ୍ରହ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଅଧିକ ବଡ ଆକାରରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଳଯାତ୍ରା କରି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟାଧିପତି ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ମାସର 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମାନସିକ ଚାପ ଅଧିକ ଏ ମାସରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ବାକି ବୁକର କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ସବୁ ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢାରେ ଭୁଲ ଭଟକା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାପ ବଶତଃ ରହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଆଗେଇବେ। ମାନସିକ ଚାପ ଅଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ। ପାଠ ପଢାରେ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ସବୁ ସମୟରେ ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉପୁଜିପାରେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଦେହ ପା ସମୟ ସମୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ସେ ଜିଦ୍ଦି କିମ୍ବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ଏପରି କିଛି କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ଆଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ସପ୍ତମରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଏବଂ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେ ଫଳ ଭୋଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏ ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ କଟି ଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସେତେ ଭଲ ସବୁ ସମୟରେ ନ ରହିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ। ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଚାପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ହୋଇପାରେ। କୃଷି କର୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜମିଜମା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ରହିବ। ଯଦି ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ସପ୍ତମରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ରବିଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିବାରୁ ଶାରୀରିକ ପୀଡା ଆପଣ ସମୟ ସମୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି ତ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ବଢାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ନିବିଡତା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ବଢିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବେ, ନଚେତ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ରହୁଛି, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଖରାପ ଭାଷାରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରାଗି କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି এই ସମୟରେ ନ କହିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗାମୀ ମାସ ପରଠାରୁ ବଦଳିବ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏପରି ଥିଲା। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।